Hey everyone, today's video is not a lecture or debate, it's just a few precious words on something that affects all of us, dharma or religion. Hey, welcome back once again, ঠাকুরের বাণী সৎসঙ্গ বাই বিমান। সো প্রথমে আমি ইংরেজিতে বলবো এবং পরবর্তীতে আমরা বাংলায় বলবো। তো লেটস গেট স্টার্টেড। The topic is what is your religion and what's your opinion? Don't forget to comment below. Let's not waste time with too much theory. Let's just reflect together. So if you have got 5 minutes, this might just touch your heart. Why religion? Many ask, why do we need religion? What is religion actually? Sri Thakur Anukul Chandra said something beautiful. Dharma is living and growing together in harmony with your environment. If your existence helps others live and thrive too, that's called Dharma. Simple, powerful, no confusion. He once said, a whole empire could be sacrificed for the sake of one man. That's how valuable a single human being is. Religion is not about group identity, but about truthful, caring action in everyday life. Religion versus opinion. Sri Thakur made it very clear. Religion is one, opinions can be many. Let that sink in. True spiritual messengers may come in different forms and times, but their message is the same: live, love, help, and grow. He warned us, though, don't pretend to be a saint, try to become one, be honest first. You can't fake goodness. If your words say truth, but your actions say selfishness, then your so called religion is just noise. Real dharma in daily life. Real dharma is not a weekend thing, it's in your food, your job, your relationships, your daily decisions. Thakur said, Jason, service, devotion, they are like spiritual armor. Do it, be it, and you all receive it. Otherwise, those who want without doing, sorrow seizes them. That's it, no shortcuts. Don't use religion to divide, use it to uplift yourself and others. So before you leave, ask yourself, am I growing in a way that helps others grow too? That's where real religion begins. Now tell me in the comments what's your religion and what's your view. Let's talk with love, not ego. So thank you so much for staying with us. Now, uh, তো এখন আমরা বাংলায় বিষয়টি জানবো। তো আপনার ধর্ম কি এবং আপনার মত কি কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ধর্ম কেন প্রয়োজন? ধর্ম আসলে কি? তো বেশি পেঁচাল পাড়ার সময় নয়, ভালো লাগলে শুনতে পারেন, বেশি না, সংক্ষেপে কিছু মূল্যবান জীবনীয় কথা বলবো। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র খুব চমৎকার করে বলছেন, ধর্ম হচ্ছে সব পরিবেশ বাঁচা বাড়া, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস থাকে। এরকম মোট ৭৩টি বাণী রয়েছে অনুচ্ছেদ প্রথম খণ্ডে, যার ভিতর একটি অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস থাকে। মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধার। চমৎকার বাণী, এবং বলছে একটি সাম্রাজ্যের বিনিময়ে একটি মানুষকে চাই। কি করেননি তিনি? সম্প্রদায়ের বিষ বাষ্প রোধ করে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, মহাভারতের সারাংশ সত্যানুসরণে তিনি বলছেন, ধর্ম কখনো বহু হয় না, ধর্ম এক, মত বহু হতে পারে। আর সৎসঙ্গের কথা হচ্ছে ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিত পুরুষ তাহার একই বার্তাবাহী, যেটি তিনি স্পষ্ট করেছেন আলোচনা প্রসঙ্গে। তিনি বলছেন, সত্য সর্বত্র রয়েছে, কিন্তু সাধু সাবধান, সাধু সেজো না। তিনি বললেন, সাধু হওয়ার চেষ্টা করো, আগে অকপট হও, মন মুখ এক না হলে সম্ভব নয় সত্যানুসরণ। নামের অনলে পাপ প্রবৃত্তি জ্বালাতে না পারলে ওই প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম ফাঁকে সমস্ত শেষ হয়ে যাবে।
নাম করো সব পাবে পুণ্যবতী, বিকৃত করার থেকে পাপ আর হয় না, এমনটাই তিনি বলেছেন আলোচনা প্রসঙ্গে। তিনি স্পষ্ট আরও বলেছেন, যজন যাজন ইষ্টভীতি মহৌষধ, এবং ইষ্টভীতি হচ্ছে রক্ষা কবচ। করো হও এবং পাও, না করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছে ধায়। অনুচ্ছেদে প্রথম খণ্ড প্রথম বাণী নীতি অধ্যায়। এবার বুঝলেন ধর্ম দান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যা দান, তাই ধর্মকে বুঝতে হবে। অনুচ্ছেদে প্রথম খণ্ড থেকে ধর্ম সম্পর্কে ৭৩টি বাণী রয়েছে, তার কয়েকটি বাণী আপনাদেরকে শোনাই। প্রথম যে বাণীটি রয়েছে, অন্যে বাঁচাই নিজে থাকি, ধর্ম বলে জানিস তাকে। ধর্মে সবাই বাসে বাড়ি, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারী। ধর্মে জীবন দীপ্ত রয়, ধর্ম জানিস একই হয়। যত জানিস ধর্ম বলে, মূলে সব এক গজিয়ে চলে। দর্শনেরই বস্তাবাহী, বলদ নয় কো সাধু যারা, বরং পটু ন্যায়ের যোদ্ধা, বিধির বাহক জানিস তারা। সম্বেগ হারা কর্মপ্রাণ, আধ্যাত্মিকতার বন্ধা টান। তো এরকম মোট ৭৩টি বাণী রয়েছে শুধু অনুস্তুতি প্রথম খণ্ডে। তো আরেকটি বাণী, বাসা বাড়ার মর্ম যা, ঠিকই যেন ধর্মতা, এটি ১২ নম্বর বাণী। এবং তারপরে আমরা আরেকটি চমৎকার একটি বাণী পাই, যা করলে বাসা বাড়া সমন্বয়ে বেড়েই যায়, তাকেই জানিস ধর্ম বলে, ধর্ম থাকে আর কোথায়। এবং আরেকটি বাণী, অনেকগুলি বাণী এখানে রয়েছে, তার ভিতর যে বাণীগুলি চমৎকার, যে বাণীগুলি শুনলেই ভালো লাগে। ২০ নম্বর যে বাণীটি রয়েছে, ধর্ম যদি নাইরে ফুটল জীবন মাঝে নিত্য কর্মে, বাতিল করে রাখলি তারে, কি হবে